बुढ़ा जी ने पुरातन मर्यादा मुताबक एक सेवक नूं भेज के मंजी मंगाई, क्योंकि मंजी उत्ते बिठा के गुरगद्दी की रस्म की अदायगी होनी सी ना। बाबा बुढ़ा जी ने एक सिख नूं हुक्म किया कि मंजी लियांदी जावे। ਉਹ सिख ने मंजी लिया के डाह दी। बाबा बुढ़ा जी थाली विच एक पहली टोपी रख के साहिबजादे हरगोबिंद नूं गुरगद्दी की रस्म अदा करने वास्ते बाबा जी आ रहे सन। उस पासे जिथे साहिबजादे हरगोबिंद बैठे सन, गुरु की सादी नवाजी साध संगत नज़र पै गई साहिबजादे हरगोबिंद की उस थाली उत्ते जिहदे विच सहेली झोना लाने वास्ते कणक वड्ढण वास्ते उन्होंने आमद हुई। नाले साडे बच्चों को तंबाकू खाना सिखा दिता, नाले टोपियां पाउणियां सिखा दी। सहेली टोपी का अर्थ वो नहीं जिहड़े भी पाई फिरदे। तारां नाल कढ़ाई कीती हुंदी सी, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੇਲੀ ਟੋਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਟੋਪੀ ਉਹ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ? तवज्जो दे के सरवण करने वाला एक एक शब्द भविख दीयां गल्लां भी ये साहिबजादे हरगोबिंद ने आखियां ते नाले आख्या भी इस मंजी का हुण गुरु दरबार में काम कोई नहीं ते ना सहेली टोपी का काम है। वक्त किहड़ी चीज़ की लोड़ महसूस कर रहा है। साहिबजादे हरगोबिंद बाबा बुढ़ा जी ने मुखातब होकर अपनी पावन रसना तो इउं आख
ਸੀਗੇ। मैं पहला भी जिक्र कर चुका हाँ, 11 साल के बच्चे के सिर उतों बापू का साया उठ जाए तो बड़े सदमे में होंदा है। पर गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत तो बाद उन्होंने साहिबजादे जिहड़े बोल बाबा बुढ़ा जी नाल साझे कर रहे ने, शायद को 80 साल का बंदा भी इन्नी डूंगी सोच ना रख। सेली टोपी का समा हुण बीत गया है, वेला आ गया तेगा सजावने का, मंजी सोए फकीरी दी शान अंदर, हुण वेला है तख्त सुहावने का। साडे पुत्तां नूं जिन्ना शहीद किया, हीला करनगे सानू सतावने का। साडे पिता नूं जिन्ना शहीद किया, हीला करनगे सानू सतावने का। विचार रहे सानू जो कुछ वक्त के हाकमां ने पंचम पातशाह नाल कीता, वो साडे नाल भी करन। आखणगे बाणी विच बदलाव करो, आखणगे बादशाह दीयां शर्तां नूं सिर झुकाओ, आखणगे दिल्ली सरकार की गल मनो जिवें अज कई लोग मन रहे। साडे उत्ते दबाव बनाउण दी कोशिश की जाएगी, इस करके उस दबाव नूं रोकण वास्ते उहदे बराबर की शक्ति चाहिदी है। बाबा बुढ़ा जी सेली टोपी नूं तोशेखाने विच रख दे। हुण सेली टोपी का वक्त नहीं, हुण ते कलगियां लाउण का वक्त आ गया, क्योंकि कलगियां वालियां नाल वाह पैनी है ते कलगियां लाउण का वक्त आ चुका है। सेली टोपी तोशेखाने में पहुँचा दी जाए तो मंजी चुक के परे कर दिओ, क्योंकि मंजी के फकीरां के डेरे वे शौक की इत्थे तो तख्त सजाए जाण। तख्तां वालियां नाल वास्ता पैना ते तख्त सजा के मुकाबला किया जाएगा। साहब गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी जिन्हों ने बनना है, साहिबजादे हरगोबिंद बाबा बुढ़ा जी ने मुखातब होकर अपनी पाम रसना तुम्हें वो आख रहा है, ते नाले कह रहे ने साडे पिता नूं जिन्ना शहीद किया सानू सतावने दा। गुरु अर्जन देव महाराज ने बादशाह की गल नहीं मननी नहीं, सानू भी शहीद करके। शहादत दा जाम पीण तो पहला जदों पंचम पातशाह महाराज जी अमृतसर की पावन धरती तो तुरे सन, महाराज ने अपनी पावन रसना तो सानू गोद विच बिठा के आख्या सी, असीं चले आ मुगलों विच, उन्हां करनी है हुज्जत, साडा लगेगा सीस। साहिबजादे हरगोबिंद जे माड़ा नाल गल चलदी नज़र ना आवे तो मीरी पीरी ने तलवार पहन के वक्त के हुकूमत नाल टक्कर लैण वास्ते तैयार हो जाना, अकाली सेना तैयार करके मैदान भी आ जाना। गुरु की साजी वादी साध संगत बाबा बुढ़ा जी ने वचन सरवण किए, हजूर दे साहिबजादे दे सेली टोपी तोशेखाने में पहुँचा दी गई, मंजी चुक के पासे कर दी गई। दस्तार गुरियाई दी बाबा बुढ़ा जी ने साहिबजादे हरगोबिंद दे सीस ते सताई, जिगा ते लाई कलगी। गुरु अर्जन देव महाराज वालों तैयार कीतियां हुए दोवें तलवारां सतगुरां दे गल विच पहना दित्तियां। इस तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी दे इकलौते साहिबजादे सन हरगोबिंद, हुण सिख जगत दे 6वें पातशाह बन गए। महाराज की शान बड़ी प्यारी सी, किन्ने को साजदे सन मेरे सतगुरु, आप जी की सेवा क्यों अर्ज किया जाए।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸੁਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਸੁਫ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਦਾ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦਮਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰੜੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਦੀ ਨਾਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਧਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਦੋ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਨਤਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਤਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਤਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢਾਡੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ ਗਾਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਖਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਗਾਇਆ।
बड़े वजद विच आके हजूर दे ढाडियां ने महाराज की शान विच ये शब्द गाए जिहड़े तुहाडे नाल साझे कीते गए। इस तो अगे कहण वास्ते समा इजाजत नहीं दे रहा। 22 मिनट ते साडा समा समाप्त होना सी, अजे 14 मिनट होए। मेरे कोले शब्द नहीं मैं बाबा जी का धन्नवाद कर सकां। दिल दीआं गहराइयां विचों इन्हां दी चढ़दी कला लई दुआ है गुरु के चरणों में। सच्चे पातशाह इस तरह अपनी रहमत नाल बाबा दर्शन सिंह साहब जी नूं नवाजदे रहन। अज वो सुभागा दिन है दो कुशर सिंघां वास्ते। भाई बलविंदर सिंह बहिला ज्ञानी चानन सिंह जी बीए सोने के पैन दे के बाबा जी वालों बड़ा वड्डा मान किया जाए। मैं अरदास करदा मेरे सतगुरु कृपा करन ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਨ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਾਊਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਦੋਨੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਨ ਨਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਢਾਡੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਜੀ ਦੇ